بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القوم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita selalu dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji akan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita bersyukur akan limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwat sekalian, insyaallah pada kesempatan malam ini kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid, masih di bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru min dzunub, keutamaan bertauhid dan hal-hal yang dengannya menghapuskan. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagian pertama dari ayat yang disebutkan oleh Syekh. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Lanjutan ayatnya bahwa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan selalu mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dari situ kita bisa mengambil satu kesimpulan dari ayat ini, bahwa keutamaan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang pertama, seseorang akan selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah dalam menjalankan atau melakoni kehidupannya di muka bumi ini. Dan yang kedua, dia akan mendapatkan jaminan keamanan, terutama setelah alam dunia ini, mulai alam kubur atau alam barzakh sampai nanti
dia berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang hasilnya entah dimasukkan ke dalam surga nanti secara terperinci, jalan-jalan masuk surga, dan entah dimasukkan dulu ke dalam neraka. Kita telah menjelaskan juga makna az-zulm yang terbagi jadi 3, kezaliman kepada diri sendiri, kepada Allah, dan kepada orang lain. Kita lanjutkan pembahasannya pada hadis yang ditempatkan oleh Syekh An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Hadis berikutnya dalam riwayat hadis Ibn, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Saudara sekalian, Rasulullah SAW bersabda berdasarkan riwayat dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit, bahwa man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan Isa alaihissalam tidak ada syarikat bagi Allah, dan Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan dia merupakan kalimat yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke rahim Maryam, dan dia adalah ruh darinya, bersaksi bahwa surga dan neraka adalah sesuatu yang hak, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Dalam riwayat hadis Ibn, fa inna Allah harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah akan mengharamkan manusia, hamba-hambanya, dari api neraka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dengan kalimat itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kawan dan akhwat sekalian, sabda sallallahu alaihi wasallam, man syahida. Syahida itu artinya kalau secara literally bersaksi. Kita hendak bagaimana caranya kita bersaksi, bukan di pengadilan. Makanya maksudnya bersaksi dengan penuh keyakinan, artinya mengetahui. Jadi persaksian akan keesaan Allah itu harus dasar ilmu. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa ilmu itu ada 2, ada yang didapatkan lewat pelajaran, belajar, ada yang dia dapatkan ya secara fitrawi, terutama tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala diketahui oleh setiap manusia secara fitrah. Barang siapa yang bersaksi meyakini bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang pantas dan berhak. Inilah terjemahan yang nampaknya lebih baik dan lebih syamil, lebih komprehensif, bahwa la ilaha illallah bersaksi dengan penuh keyakinan atas dasar pengetahuan yang baik bahwa tidak ada sembahan yang berhak dan pantas. Kenapa kita sebut
Allah itu berhak disembah karena Allah lah yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan. Kenapa pantas? Sebab Allah itu tidak memiliki kekurangan. Maka kesimpulannya, segala sesuatu apapun di muka bumi ini, bahkan yang ada di langit selain Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas untuk disembah. Kenapa? Karena semua selain Allah itu memiliki kekurangan. Sehebat apapun sebuah gunung, maka dia tidak pantas disembah. Maka sangat bodohlah orang-orang yang menyembah makhluk. Ada yang nanti kita akan sampai, misalnya menyembah begini. Yang mana lebih hebat, Bapak Ibu jamaah sekalian? Onta yang ada di zaman Nabi Soleh atau batu yang melahirkan onta itu? Mana yang lebih hebat? Yang mana lebih hebat? Antara onta itu atau batu? Kayaknya batu karena dia melahirkan onta. Maka sehebat apapun batu itu, maka dia tidak pantas disembah, sebab dia memiliki kekurangan. Maka semua yang memiliki kekurangan tidak pantas untuk mendapatkan penyembahan. Maka barang siapa yang meyakini dengan penuh keyakinan atas dasar ilmu, salah satunya yang sudah menjadi fitrah kemanusiaannya, bahwa tidak ada yang berhak dan pantas untuk disembah kecuali Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ya, kita harus meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini kalimat yang penting. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasul. Kata para ulama, kalimat ini memberikan pelajaran penting bahwa semua kaum muslimin harus meyakini bahwa Muhammad itu abdun, artinya beliau manusia biasa. Untuk apa Rasulullah menyebutkan kalimat tentang dirinya bahwa dia adalah hamba? Supaya kita kaum muslimin tidak sampai pada titik pengkultusan dan apalagi penyembahan kepada Rasulullah. Jadi tidak boleh menyembah sehebat apapun Rasulullah, dia tetaplah seorang manusia biasa. Beliau sendiri mengatakan, yang Allah berfirman tentang beliau, innama ana basyarun mithlukum, saya cuma manusia biasa sama seperti kalian. Tetapi kalimat ini belum berhenti. Wa rasuluh, dia memang hamba, dia manusia biasa, tapi dia adalah seorang rasul. Artinya begini, dalam memahami keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan bahwa Rasul itu Muhammad SAW adalah hamba dan Rasul. Maksudnya di satu sisi kita harus memahami dengan baik bahwa Rasulullah itu semulia apapun dia tetaplah manusia biasa, supaya tidak kita mengkultuskannya dan tidak menyembahnya. Tetapi pada lain pihak kita tetap harus memuliakannya. Jadi beda pengkultusan dengan memuliakan. Pengkultusan yang berbahaya yang sampai pada beribadah, inilah yang Rasulullah sendiri larang. Tetapi pada kesempatan lain Rasulullah kemudian menyambungnya, dia adalah seorang Rasul. Secara umum begini, bahwa kita dan Rasulullah itu kalau diibaratkan batu, kita sama-sama batu. Kita sama-sama batu. Rasulullah kita sama-sama batu. Cuma kita itu kelasnya kelas batu bata, sedangkan Rasulullah kelasnya batu permata. Gitu. Jadi beliau menyebutkan diri beliau bahwa beliau adalah seorang manusia, tetapi jangan pandang enteng. Beliau adalah manusia yang mulia. Jadi begitu hebatnya
pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Kenapa itu? Kita akan lihat sambungannya. Jadi Rasulullah sudah mewanti-wanti umatnya tentang dirinya bahwa saya adalah manusia biasa. Maka jangan menyembah saya, tapi pada saat yang sama saya adalah seorang rasul, saya memiliki kemuliaan dari Allah, maka ikuti jalanku, bukan dengan cara menyembahku. Kalimat berikutnya, saudara sekalian, beliau kemudian menyambung, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh. Dan barang siapa yang bersaksi bahwa Isa alaihissalam Abdullahi wa rasuluh, sama. Siapa yang bersaksi bahwa Isa adalah manusia biasa sebagaimana Rasulullah, dan dia juga adalah seorang rasul. Ini kunci, dikunci oleh Rasulullah SAW tentang dirinya, dan beliau mengunci juga tentang keadaan Nabi Isa alaihissalam bahwa dia adalah hamba, dia manusia biasa, tetapi dia adalah seorang rasul. Untuk apa ini? Untuk menunjukkan betapa Islam adalah agama pertengahan. Sebab kenapa? Tentang Isa alaihissalam, orang Yahudi menuduh Isa adalah anak zina. Menuduh Isa alaihissalam anak zina. Sebaliknya, orang-orang Nasrani justru mengkultuskan dan menjadikan sebagai sembahan. Islam datang di pertengahan. Isa adalah bukan anak zina, dia adalah hamba. Dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah seorang rasul. Beginilah. Sedikit tambahan tentang Isa alaihissalam, saudara sekalian, kata para ulama, nanti hal-hal yang berhubungan dengan Isa alaihissalam dan Yahudi sebelumnya yang kita kemudian mengenal dengan kisah-kisah Israiliyat. Ada namanya kisah Israiliyat. Bagaimana sikap kita menghadapi kisah-kisah Israiliyat? Maka ulama mengatakan jika kisahnya benar dan sanad yang sampai kepada kita tentang kisah Israiliyat adalah benar, maka kita membenarkannya. Kalau dia tidak benar, maka kita menolaknya. Jadi kita tidak menolaknya mentang-mentang dia datang dari agama lain, dan tidak menelan mentah-mentah hanya karena ada perintah dari Rasulullah bahwa kita harus mengimaninya. Begitu juga saudara sekalian berhubungan dengan syariat. Jika syariat yang dibawa, yang kita kenal, dibawa dari agama mereka, maka kita tetap mempercayainya, tetapi kita tetap mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dan jika dia bertentangan, maka yang paling pasti kita mengamalkan, mencukupkan diri dengan syariat kita. Dan jika syariat itu didiamkan, tidak ada perintah untuk mengikuti atau menolaknya, maka kita juga mendiamkannya. Inilah sikap yang sangat moderat yang diajarkan oleh agama kita berkaitan khususnya dengan Isa alaihissalam. Kita lanjutkan, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwa Isa itu adalah kalimat. Jadi maksudnya terciptanya Isa alaihissalam itu melalui pemuliaan Allah kepada Maryam, di mana Allah cukup meniupkan kalimat kun kepada rahim Isa alaihissalam, rahim Maryam, maka jadilah dia manusia yang nanti dijanjikan lahir sebagai seorang nabi, yaitu Isa alaihissalam. Sedikit tambahan saudara sekalian, mungkin dalam rentan waktu pengajian kita di masjid ini, mungkin pernah ada ustadz yang bercerita tentang kisah Maryam. Kalau pernah, maka ini bentuk pengulangan. Kalau belum,
Ini sebagai tambahan pengetahuan. Salah satu kelebihan Isa alaihissalam adalah bahwa ketika Isa berada di dalam rahim Maryam, atau apa kita bagaimana caranya ya? Kita mundur bahwa kita tahu ceritanya bahwa Maryam itu adalah anak ya, kalau saya tidak salah ibunya namanya Hanna, Hanna ya, ingat ya namanya Hanna. Itu bersaudara dengan kan Maryam itu bapaknya namanya Imran ya. Sedangkan ada nabi bernama Zakaria yang istrinya bersaudara dengan mamanya Maryam. Nah, singkat cerita, ketika Jibril datang kemudian meniupkan kalimat ruh atas perintah Allah, maka kemudian Maryam mengandung ya. Tidak lama setelah mengandungnya, hamilnya Maryam, ternyata Allah mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh ya Zakaria. Maka hamillah istrinya yang nanti jabang bayinya bernama Yahya. Betul? Jadi cocok. Kasih ingat saya, kadang-kadang saja Yahya. Nah, ada stressingnya nanti yang kita mau cerita tentang kelebihan Isa alaihissalam adalah Maryam ketika hamil itu kan gusar. Dia merasa gusar. Wah, ini hamil. Awalnya tidak, karena dia sudah paham bahwa ini adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di mihrabnya itu di Palestina ya, itu kan beliau menginap di satu rumah ibadah, katakanlah sekarang namanya gereja. Di gereja itu ya ada orang bernama Yusuf, bukan Nabi Yusuf yang kadang-kadang orang salah baca catatan sejarah dikiranya Yusuf Nabi Yusuf, bukan. Jadi istilahnya Pak Dojanya juga, Pak Dojanya gereja waktu itu, rumah ibadah waktu itu, makbad. Ketika Maryam berada dalam keadaan mulai hamil, membesar perutnya, tiba-tiba Yusuf ya melihat perutnya Maryam sedikit membesar. Alhasil itu tidak biasa. Tapi di sini ada pelajaran penting sampai nanti ke intinya. Yusuf ini ketika melihat perutnya Maryam agak membesar, dia kemudian bertanya kepada Maryam dengan kalimat yang indah, sangat baik. Dan ini mengajarkan adab. Ya, kalau curiga sama orang, jangan langsung bilang, "Ih, hamil ki." Enggak. Yusuf tidak bilang, "Ih, besar ki perutnya. Nanti ada laki-laki di sini." Jangan begitu. Yusuf itu bertanya dengan kalimat yang indah. Dia bilang begini, "Ya Maryam, ara'aiti asy-syajara tambutu biduni man?" Bagaimana pendapatmu wahai Maryam tentang sebuah pohon yang tumbuh ya, tumbuh tanpa ada orang yang menanamnya? Ya, bagaimana pendapatmu? Maryam mengerti bahwa dia yang dimaksud. Bagaimana mungkin saya bisa hamil tanpa ada pejantannya? Maka Maryam kemudian menjawab dengan mengatakan, bagaimanakah pendapatmu tentang Adam alaihissalam yang muncul tanpa proses perkawinan? Kan berarti dia lebih hebat. Maka Yusuf kemudian paham bahwa itu adalah kehendak Allah. Stressingnya yang kita mau sebut tentang Nabi Isa alaihissalam adalah datanglah bibinya, istri dari Zakaria, yang
tiba-tiba karena sangat gembiranya dia sudah merasa hamil juga, dia peluk. Kalau begitu ponakan kalau begitu dia peluk Maryam. Saking gembiranya dia bilang, wahai Maryam, sungguh aku sangat bergembira hari ini karena saya telah hamil. Maryam pun terdiam, lalu kemudian sedikit berhati-hati lalu mengabarkan bahwa dia juga hamil. Nah, apa yang terjadi? Salah satu ulama tafsir, kalau saya tidak salah Ibnu Katsir, menyebutkan sejak pertemuan itu, setiap kali ibundanya Zakaria, ibundanya Yahya bertemu dengan Maryam, itu ternyata Yahya yang ada dalam kandungannya, ibunya itu kalau bertemu dengan Maryam, dia melakukan gerakan sujud kepada Nabi Isa yang juga masih berada dalam kandungan. Itu tapi sujudnya tentu bukan sujud penghambaan, itu sujud penghormatan. Disebutkan dalam kitab tafsir bahwa seperti itulah kelebihan dan salah satu kelebihan dan kemuliaan Nabi Isa alaihissalam. Jadi itu salah satu penjelasan tentang wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Poin berikutnya yang perlu kita jelaskan tentang kalimat ini, kalimat yang dimaksud adalah kun. Kalimatnya adalah kun, jadilah. Karena Allah itu, ya, Allah Maha Pencipta. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Itu berhenti di situ sebenarnya. Sambungannya adalah fayakun. Kalimat fayakun adalah efek dari kalimat kun. Jadi Allah memerintah kun. Karena Allah yang memerintah dengan kalimat jadilah, maka jadilah. Nah, sayangnya saudara sekalian, kalimat kun fayakun dijadikan kalimat satu kalimat. Kun fayakun yang biasa dipakai oleh dukun. Jadi kalau kita geser ke ilmu perdukunan, yang ilmu Sandro Tobing dan Dedi Dukun, ya, itu ada kesalahan besar yang dilakukan oleh dukun. Jadi dia sudah baca mantra-mantranya, tiba-tiba dia bilang kun fayakun. Itu kan tidak logis. Bagaimana ceritanya? Kok belum jadi dia sudah bilang jadi. Kun fayakun. Harusnya kun. Nanti kalau jadi barulah fayakun. Dia seakan-akan, dan itu berbahaya, dia seakan-akan dia Allah, dia Maha Pencipta. Kun, jadilah, maka jadilah. Nah, ini satu kekeliruan. Tapi yang namanya juga dukun, ya, yang tidak peduli, yang karena memang perbuatannya secara khusus keliru. Nah, kalimat yang saya menginginkannya di ujungnya adalah kalimat kun fayakun ini dipakai umumnya oleh orang Islam yang jadi dukun. Ketika diterjemahkan ke bahasa lain yang biasa dipakai oleh baik tukang sihir, dukun yang ada di film Harry Potter, atau pesulap-pesulap panggung, biasanya menggunakan kalimat simsalabim atau abrakadabra. Nah, kalimat ini perlu kita pahami, Bapak sekalian. Beberapa waktu lalu saya lihat satu situs ceramah seorang ustadz. Dia bilang hati-hati dengan kalimat simsalabim, atau yang diterjemahkan dalam bahasa lain abrakadabra, yang katanya berasal dari bahasa Swedia. Afrakadabra kemudian lebih populer dengan abrakadabra. Kalau sampai di situ bahasanya dia berasal dari kalimat bahasa Swedia, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris abrakadabra, simsalabim, itu katanya saya memerintahkan untuk terjadi menjadi sesuatu apa yang saya ucapkan. Itu simsalabim atau abrakadabra. Kalau kalimat simsalabim ini atau abrakadabra ini cuma berhenti, dia berasal dari bahasa Swedia atau bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh pesulap-pesulap. Tetapi Ustadz itu mengatakan, saya cari-cari di mana beliau dapat. Beliau mengatakan ternyata kalimat simsalabim
atau abrakadabra tepatnya itu berasal dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani yang maknanya adalah demi Bapa, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Kalau begitu, inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita beritahu bahwa jangan sembarang menggunakan kalimat-kalimat yang maknanya bisa berbahaya. Ya, jadi kata Ustadz itu, saya dalam ceramahnya itu saya tunggu sampai dia selesai. Dia bilang, jadi dalam bahasa Ibrani simsalabim itu mirip-mirip baca bismillah kalau kita orang Islam yang mau melakukan satu perbuatan. Artinya apa? Itu berbahaya dalam masalah akidah. Berbahaya sekali. Mungkin dianggap main-main. Simsalabim abrakadabra. Padahal ini kalau betul itu kalimat dari bahasa Ibrani, maka dia sudah masuk dalam bab akidah yang sangat berbahaya. Mirip dengan kalimat yang kita sampaikan yang lalu, cuma terjadi perubahan makna, yaitu idola. Idola adalah maknanya adalah sembahan, ya, atau berhala. Baik, yang asal katanya idol itu adalah sembahan atau berhala. Tetapi simsalabim memang dia ternyata kalimat doa. Ini adalah kalimat doa. Kemudian kita lanjut. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan dia adalah ruh yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jannatu haqqun, surga itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, dia ada. Wan naru haqqun, dan neraka itu ada, maka balasannya. Jadi 4 syarat masuk surga. Dan kita lihat sebentar ujungnya, bersaksi bahwa tiada ilah, atau kita singkat saja, bersaksi bahwa la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah abduhu rasuluh, Isa adalah abduhu rasuluh, bersaksi bahwa surga dan neraka yang hak. 4 syarat ini sudah cukup untuk, kata Rasulullah, adkhalahul jannata ala kama kana minal amal. Kalau kita sudah meyakini 4 ini, kita kuasai dengan baik, memahaminya dengan baik, mengaplikasikannya dalam kehidupan dengan baik, jaminannya adalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amalannya. Bagaimanapun amalannya. Maksudnya apa? Sebanyak apapun dosa kita, ya, selama tidak syirik, satu saja masalahnya. Yang penting tidak syirik, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Selesai. Enak sekali sebenarnya. Nah, dalam riwayat yang lain, innallaha harrama 'alan nari man qala, sesungguhnya Allah mengharamkan bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang dengannya dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini minta izin untuk menyampaikan hal yang mungkin bentuk pengulangan, bahwa masuk surga itu bentuknya 3. Ini pengulangan. Akan berbeda maknanya dengan hadis yang kedua tadi. Allah akan mengharamkan. Kalau diharamkan berarti dia tidak akan masuk neraka. Tetapi masuk surga seperti yang pernah kita jelaskan di awal-awal pertemuan, bahwa masuk surga itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Masuk surga bebas tes. Nanti kita akan sampai nanti di babnya. Masuk surga bebas tes. Kemudian masuk surga dites. Masuk surga yang ketiga adalah mampir dulu ke neraka, kemudian baru setelah itu dimasukkanlah ke dalam surga. Dari sini memberikan penjelasan kepada kita bahwa hadis tadi dengan 4 syarat tadi itu sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Tetapi komanya adalah jangan sampai terlena melakukan dosa-dosa yang banyak
ya, kemudian mengharap bahwa pasti masuk surga orang, yang penting saya yakin ini semua, ini berbahaya. Betul, Anda akan masuk surga. Masalahnya ya, kalau masuknya dites baru masuk masih ringan, tapi kalau masuknya mampir dulu di neraka bagaimana? Nah, inilah kemudian juga kita sebagai seorang dai, kita semua orang-orang yang pasti suatu saat akan bertemu dengan orang yang bertanya tentang hal-hal seperti ini, maka kita diajari untuk menjawab pertanyaan yang selembut mungkin. Iya, kalau bisa ajak dia berpikir. Ya, jadi jangan tiba-tiba, apalagi sekarang kan dibuatkan stigma. Ini Ustaz berjenggot-jenggot ini, alumni mana ini? Alumni Madinah. Ini semua ini sedikit beda. Maka sekarang kita harus belajar bagaimana menjawab satu pertanyaan yang tidak langsung dia kaget. Kalau begini, Ustadz, apa hukumnya? Bid'ah? Bukan. Apa dipalik? Tidak ada sunnahnya, kan lebih aman. Ya. Kalau begini, Ustadz, haram. Nah, dia sebenarnya menunggu kita menjawab dengan keras. Ini haram, Ustadz? Bukan, cuma tidak halal. Ya. Ya, supaya tidak terlalu. Saya mau cerita, mungkin di antara bapak-bapak ikhwas sekalian yang pernah lihat postingan satu video seorang syekh dari Saudi, tapi dia pakai bahasa Inggris. Saya waktu lihat wajahnya sepertinya dia keturunan Indonesia, entah keturunan Palembang atau keturunan Bugis. Saya lupa namanya, tapi ada namanya di belakangnya Asim atau Isam. Itu bagus sekali Pak cara menjawabnya. Ada pertanyaan baru-baru di bulan Ramadan. Beliau ditanya begini, Syekh, saya seorang Muslim dan sekarang bulan Ramadan. Saya tahu bahwa ini redaksinya sedikit berubah ya. Bulan Ramadan kan wajib kita berpuasa. Tapi masalahnya Syekh, saya ini setelah Ramadan nanti, setelah Lebaran nanti saya akan melakukan satu kegiatan yang membutuhkan fisik yang prima. Pertanyaan saya, bolehkah saya supaya saya bisa bekerja dengan baik nanti setelah Ramadan? Di bulan Ramadan ini saya tidak berpuasa, Syekh. Tidak berpuasa. Coba kita dengarkan jawabannya. Luar biasa Pak, luar biasa caranya menjawab. Syekh itu bilang ketika selesai, bolehkah saya tidak berpuasa di bulan Ramadan? Demi pekerjaan itu maksudnya. Kata Syekh, kalau Anda termasuk jenis manusia yang tidak terlalu berminat dengan surga dan tidak terlalu khawatir dengan siksa neraka, lakukan. Luar biasa jawabannya. Jadi dia tidak bilang tolong antum ini, itu haram, itu tolong, wajib itu berpuasa. Tapi subhanallah dia putar kalimatnya yang orang bisa berpikir. Kalau Anda termasuk jenis manusia yang tidak terlalu berminat dengan surga dan tidak takut dengan neraka, ya silahkan, tidak usah puasa, kan bagus. Ya. Atau seperti jawabannya Syekh Al-Arifi, dai kondangnya Saudi Arabia. Ya. Itu pernah satu saat saya dengar sendiri anunya, pertanyaannya dia bilang, Syekh, anak muda, Syekh, saya sudah frustrasi menghadapi hidup ini. Saya mau bunuh diri. Bagaimana pendapat Syekh? Mau minta fatwa. Apa Syekhnya bilang? Kau mau bunuh diri? Kapan? Saya bantuin sesegera mungkin. Apa yang terjadi ketika ditanya begitu balik? Ketika dibilang saya mau bunuh diri, Syekh bilang, kapan mau bunuh dirinya? Saya akan bantu. Ya, kata anak muda itu, ittaqillah ya Syekh. Bertakwalah kepada Allah Syekh. Masa Anda ini ulama, masa mau bantu saya bunuh diri? Kata Syekh, alhamdulillah, berarti Anda masih punya otak dan punya hati. Jadi kadang-kadang ikhwas sekalian, ya, menghadapi umat ini butuh ketenangan sedikit. Jangan sampai kita dibuatkan stigma bahwa memang ini antum semuanya sedikit beda sedikit. Memang saya pelajari sendiri, memang ada gaya-gaya bahasa kita yang kurang bagus. Mbak Mes sambayang, ya pergi sholat. Ustaz, kotor bajuku. Besok diajak lagi. Ya pergi sholat. Ustaz, belum selesai pekerjaan. Hari ketiga, pergi sholat. Ya Ustaz, dah enak persangku. Hari keempat, mau sembahyang.
Apalagi alasanmu? Mantong ini. Kalau kulit muka neraka. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Mengusir orang, mengusir. Sebagai penutup, saya lewat waktu. Minta 1 menit. Mungkin ini pengulangan. Mungkin saya pernah cerita di sini. Ada itu Syekh. Itu ada ustadz kita di ulama kita di Indonesia. Tokoh, kalau saya tidak salah, pimpinan pusat Muhammadiyah sebelum Amin Rais. Kalau saya tidak salah namanya Air Fakhruddin, Pak Kiai Air Fakhruddin. Teman-teman di Jogja bilang keilmuan ulamanya Muhammadiyah itu berhenti di situ, berhenti pada Air Fakhruddin. Hebat sekali itu Pak Kiai, Pak. Suatu saat saya dicerita sama teman, ceritakan teman di Jogja, dia bilang hebat itu Pak Kiai. Suatu saat ada orang, kalau istilah orang Makassar, julung-julung, kayak jili-jili datang sama Syekh, sama Pak Kiai. Dia bilang, Pak Yai, mau nanya Pak Yai. Silakan. Begini Pak Yai, apa hukumnya atau bolehkah saya kalau sholat begini Pak Yai, model sholat saya kayak gini, Allahu Akbar, terus naruh tangannya di sini Pak Yai, di sini. Kata Pak Kiai Air Fakhruddin, boleh. Pergi orang itu gembira, terus dipanggil lagi, sini, balik lagi. Namanya juga Pak Kiai pasti dihormati. Sini. Tadi panjenengan nanyain apa? Itu tadi Pak Yai, boleh ndak kalau saya sholat begini, Allahu Akbar, terus naruh tangannya di samping sini. Kata Pak Yai, boleh kalau dadanya di situ. Boleh kalau dadanya di situ. Itu kan mengajak orang berpikir. Tidak dibilang, ya tolong. Tidak, langsung ditanya. Boleh saja taruh di situ kalau dadanya di situ. Ini ikhwas sekalian, ya, mudah-mudahan bisa memberikan satu inspirasi kepada kita, pencerahan bahwa belajar tauhid ya belajar tauhid. Bukan maknanya belajar tauhid itu pokoknya ini tauhid lawannya syirik, ini sunnah lawannya bid'ah. Tidak selamanya harus begitu. Tapi kita juga harus mempelajari bagaimana cara-cara mengajak orang kepada tauhid ini dengan cara yang lebih santun tapi elegan. Mudah-mudahan ini khusus sekalian beberapa pelajaran penjelasan dari bab kita. Semoga Allah selalu memberikan kita taufiknya dan semoga Allah selalu menguatkan kita berjalan di atas jalan dakwah ini dan bersabar dalam menanggung beban dakwah. Wassallallahu ala Muhammadin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya